Good morning class and warm welcome to again all of you in our accounting subject lecture. And today we are going to discussing one of the most important question of our journal and ledger and posting. This question is the very important. Why? Because it was asked in your previous year exam question paper. So this question was already asked in 2019 examination of BBA and account subject. Then so first of all I read a transaction, then after we are making a general entry. After making a general entry we are moving to our ledger and posting side. So first of all the general entry in the book of Dvija. Then so first of all here we write first a date, then after particular, here is LF ledger folio, debit and credit. Then after what happens? So what is our first transaction? Our first transaction is that start a business with cash of rupees 3 lakh and furniture of rupees 16,000. So we are starting a business. આપણે business start કર્યું છે. તો શું લઈ આવ્યા છે? કેશ. તો કેશ કમ તો પહેલા તો અહીંયા ડેટ લખી નાખશું 2016 માર્ચ 1st. તો શું લઈ આવ્યા છે બિઝનેસની અંદર? તો કે ભાઈ કેશ કેટલું લઈ આવ્યા છે? તો કે ભાઈ 3 લાખ. તો આવે તે ઉધાર, તો કેશ એકાઉન્ટ ડેબિટેડ. Another thing is what? Another thing is our furniture account debited to what increase? Our capital is increased, so capital account. How many amount? The cash is 3 lakh rupees and furniture is 100,000 rupees. So here we have a figure 3,16,000. Complete. Then narration નથી લખતો, બાકી પછી problem થશે space ની અંદર. Okay, now what is our second transaction? Bought office furniture rupees 330,000. Okay, on a 2nd March we are the purchasing of furniture, so furniture account debited to ફર્નિચર ખરીદ્યું છે એટલે જશે શું? પેમેન્ટ કરશું કેશ, તો જાય તે જમા, સો કેશ એકાઉન્ટ કેટલું છે? તો કે ભાઈ 30,000. Then after third number નું ટ્રાન્ઝેક્શન, તો કે ભાઈ deposit 2 lakh into bank to open a current account. We are the depositing 2 lakh rupees and opening a current account. So bank account debited to cash. Why? Because we are the paying cash. We are deposited it, so to cash account. How many amount? Amount is rupees 2 lakh. ચાલો ધ્યાન. હવે મૂવ કરીએ 5th નંબરના ટ્રાન્ઝેક્શન પર. પરચેસ અ કોમ્પ્યુટર રૂપીસ 50,000 એન્ડ પેડ બાય ચેક. તો 5 તારીખે શું છે? કોમ્પ્યુટર ખરીદ્યું છે. કોમ્પ્યુટર એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ વોટ? તો કે ભાઈ ચેક દ્વારા. તો શું? બેંક, બીકોઝ બેંક ઇઝ પેઇંગ ફોર અસ. હાઉ મેની અમાઉન્ટ? 50,000. ઓકે. Then after number 6, bought goods on credit from Ritika of rupees 60,000. We are the purchasing. Then purchase account debited to. Now we are the purchasing on the credit. So what happened when we are the purchasing on credit? So we write not a cash account but name of the party. So Ritika account. શું છે અમાઉન્ટ રીતિકાની? 60,000.
ઓકે 6 પછી 8 શું છે? કેશ સેલ્સ ઓફ ₹30,000. વી આર ધ સેલિંગ ઓન અ કેશ, સો કેશ એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ સેલ્સ એકાઉન્ટ કેટલું છે? 30,000. ઓકે, ધેન આગળ વધીએ. સોલ્ડ ગુડ્સ ઓન ક્રેડિટ ટુ ચિંતન ₹30,000. 9 તારીખે આપણે સેલ્સ કર્યું છે. તો બટ કોને કર્યું છે? ચિંતનને, ક્રેડિટ ઉપર. તો કેશ નહીં આવે, પાર્ટીનું નામ ક્રેડિટ છે એટલે ચિંતન એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ સેલ્સ એકાઉન્ટ. હાઉ મેની? તો અગેન 30,000. Then number 13, goods of ₹5,800 returned to Ritika. તો રીતિકા પાસેથી આપણે શું કર્યું હતું? પરચેસ કર્યું હતું, તો આપણે એને રિટર્ન કરીએ છીએ. તો રીતિકા અકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ વોટ? કે ટુ પરચેસ રિટર્ન. હાઉ મેની અમાઉન્ટ? કે 5,800. સેકન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન મીન્સ કે ટ્રાન્ઝેક્શન ઓવર નથી થયું, કન્ટિન્યુ છે. ગુડ્સ રિટર્ન બાય ચિંતન ઓફ ₹4,800. એટલે કે ચિંતને રિટર્ન કર્યું છે બાય ચિંતન. ડન. તો ચિંતને રિટર્ન કર્યું છે, આપણે સેલ્સ કર્યું હતું તો સેલ્સ રિટર્ન થશે. તો સેલ્સ રિટર્ન અકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ whom? કે ભાઈ ટુ ચિંતન. કેટલું છે? કે 4,800. ઓકે, અગેન 2 ટ્રાન્ઝેક્શન છે. હા, પેડ વેજીસ ઓફ ₹1,000 બાય કેશ એન્ડ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ ઓફ ₹3,000 બાય ચેક. ડન. તો 14મું છે, સાથે જ લોંગ ટ્રાન્ઝેક્શન છે, સાથે જ કરી દઉં છું. કઈ રીતે થશે? કે વેજીસ આપણે પેડ કર્યા છે એટલે એ આપણું એક્સપેન્સ થયું, તો ડેબિટ કરો. વેજીસ એકાઉન્ટ ડેબિટ. પછી શું કર્યું છે? ઇન્સ્યોરન્સ પે કર્યું છે, તો કે ભાઈ ઇન્સ્યોરન્સ એકાઉન્ટ ડેબિટ કરો. બંને વસ્તુ આપણી એક્સપેન્સ છે. કેટલી છે? તો કે ભાઈ વેજીસ 1,000 1,000 એન્ડ ઇન્સ્યોરન્સ ઇઝ ₹3,000. 2 કેશ એન્ડ બેંક આવશે. તો વેજીસ આપણે બાય કેશ, તો કેશ 1,000 એન્ડ બેંક રૂપીસ કેટલા થશે? 3,000. ઓકે, લાસ્ટ કેશ રિસીવ ફ્રોમ ચિંતન ઓફ ₹18,000. લાસ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન છે. કેશ મળ્યો છે તો આવે તે ઉધાર, તો કેશ એકાઉન્ટ શું થશે? તો કે ભાઈ કેશ એકાઉન્ટ ડેબિટ થશે. કેટલા છે? તો કે ભાઈ 18,000 છે એ કેશ એકાઉન્ટની અંદર ડેબિટ થશે. કેમ? કેમ કે ચિંતને આપણને આપ્યા છે. તો કેશ આવ્યું તો ઉધાર, તો આપનાર ખાતે જેમાં કોણ આપનાર છે? ચિંતન. તો ચિંતન અકાઉન્ટ ક્રેડિટેડ. હાઉ મેની? તો કે ભાઈ 18,000. Then so here we are the completed our ledger. Now we should to move on our posting size. So as I told you in the posting, every ledger you have a 8 column. So we are making 2 graph for ledger and posting. So first account we make to cash account debited, furniture account debited and capital account. તો આપણે 3 account બનાવવાના પડશે. પહેલું બનાવશું cash account. Date, particular, LF, then after amount. LF and amount.
ડન. હવે કઈ સાઈડ ડેબિટ, કઈ સાઈડ ક્રેડિટ? તો આપણી લેફ્ટ સાઈડ શું થશે? ડેબિટેડ એન્ડ રાઈટ સાઈડ બીકમ અ ક્રેડિટેડ. ડન છે? સમજાણું બધાને પ્રોપર? ઓકે, ચાલો નાવ એન્ટ્રી કરીએ કેશ એકાઉન્ટમાં. ઓકે, તો કેશ એકાઉન્ટ ડેબિટેડ. તો કેશ એકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઈડ લખવાનું છે શું? તો કે ભાઈ ટુ કેપિટલ કેટલું છે? તો કે ભાઈ 3. હા, તો ડેટ પહેલા આપણે લખી નાખીએ 2016 માર્ચ 1. તો શું લખશું અહીંયા? 2 કેપિટલ. બટ કેટલા? અહીંયા 3,16,000 છે. બટ આપણે તો 3 લાખનું જ કેશનું ટ્રાન્ઝેક્શન થયું છે. ડન છે? બાકી તો ફર્નિચરમાં છે 16,000, તો આપણે અહીંયા લખવાના હશે 3 લાખ. ડન. ચાલો, તો આ એકાઉન્ટને હું ક્લોઝ કરીશ. જસ્ટ અ મિનિટ. ઓકે, તો આપણે અહીંયા અકાઉન્ટને ક્લોઝ કરશું. કેશ એકાઉન્ટના અનધર ટ્રાન્ઝેક્શન છે બહુ છે એટલે થોડુંક મોટું રાખીએ. એક્ઝામમાં પણ તમારે સેમ જે એકાઉન્ટના ટ્રાન્ઝેક્શન વધારે હોય એટલે આપણને આઈડિયા છે કે એની અંદર એન્ટ્રી આવશે એટલે એ એકાઉન્ટને થોડુંક મોટું રાખવું. ડન. તો ચાલો ડન. નાવ શું આવશે હવે? ફર્નિચર એકાઉન્ટ. ડેબિટ એન્ડ ક્રેડિટ. ડન. હવે પર્ટિક્યુલરને નથી લખતો, બાકી સમાશે નહીં. શું આવશે ફર્નિચર એકાઉન્ટમાં? ડેબિટેડ સાઈડ શું આવશે? કે ભાઈ 2 કેપિટલ. ડન. શું આવશે? 2 કેપિટલ. શું છે અમાઉન્ટ? તો કે ભાઈ 16,000. ડન. તો આ થયું ફર્નિચર એકાઉન્ટ આપણું ક્લોઝ. In your examination you should to make this kind of the ledger in advance. Done છે? તો ફર્નિચર then after capital account again capital account debit and credit. Done. અહીંયા તો હું જે સ્પેસનું થોડુંક ઇસ્યુ છે એટલે નથી લખતું, બાકી ઇન એવરી અકાઉન્ટ યુ શુડ ટુ રાઇટ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ધી ફોર્મેટ. હા, ડેટ, પર્ટિક્યુલર, LF, અમાઉન્ટ. ડન છે? આપણે તો સ્પેસની પ્રોબ્લેમ છે એટલે નથી લખતો. કેપિટલ અકાઉન્ટમાં રાઇટ સાઈડ મીન્સ કે ક્રેડિટ સાઈડ શું આવશે? તો કે ભાઈ ક્રેડિટ સાઈડ આવશે. બાય કરીને લખશું, આપણે કીધું હતું એ મુજબ. ડેટ નાખી દઈએ અહીંયા ફર્સ્ટ. શું હશે? બાય કેશ એન્ડ બાય ફર્નિચર. કેશ 3 લાખ એન્ડ ફર્નિચર 16,000. ડન. તો હવે કેપિટલના આઈ થિંક અનધર એક કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન નથી. સો હિયર આઈ એમ કમ્પ્લીટેડ અ કેપિટલ અકાઉન્ટ. Okay, then furniture account to cash account. So furniture account we have already a furniture account. Done. So here we should to write at a debit side what? The furniture account to cash. So here at a 2nd March to cash. શું છે અમાઉન્ટ તેની? તો કે ભાઈ 30,000. ડન. ફર્નિચર ટુ કેશ. કેશની રાઈટ સાઈડ શું લખશું? બાય ફર્નિચર. 2nd તારીખ છે બાય ફર્નિચર. અમાઉન્ટ શું આપેલી છે? 30,000. ઓકે, ધેન 3rd માર્ચ બેંક એકાઉન્ટ ટુ કેશ એકાઉન્ટ. બેંક એકાઉન્ટ નથી તો ક્રિએટ કરીએ.
બેંક એકાઉન્ટ ડેબિટ, ડેબિટ સાઈડ શું આવશે? ટુ કેશ, ટુ કેશ શું છે અમાઉન્ટ? 2 લાખ. ચાલો ધેન બેંક ટુ કેશ, કેશ એકાઉન્ટ છે, હા શું છે? રાઈટ સાઈડ આવશે બાય બેંક 2 લાખ. ઓકે ધેન હવે આટલું થયા પછી બંને એન્ટ્રી આપી દીધી 3 તારીખની 3 તારીખની સોરી, બેંક એન્ડ કેશ. ઓકે હવે બેંકના અનધર ટ્રાન્ઝેક્શન હા 1-2 છે એટલે થોડુંક મોટું રાખીએ. ઓકે ચાલો બેંક એન્ડ કેશ થઈ ગયું. ત્યાં કોમ્પ્યુટર એન્ડ બેંક એકાઉન્ટ. તો બેંક એકાઉન્ટ ઓલરેડી છે, બનાવવાનું છે આપણે કોમ્પ્યુટર એકાઉન્ટ. ડેબિટ એન્ડ ક્રેડિટ, કોમ્પ્યુટર ટુ બેંક. કોમ્પ્યુટર એકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઈડ શું આવશે? ટુ બેંક 50,000. ડેટ તો કે 5 ટુ બેંક કમ્પ્લીટ. ટુ બેંક, બેંકમાં ક્રેડિટ સાઈડ લખો બાય કોમ્પ્યુટર 50,000. Done. Now what happened? 6 માર્ચનું પરચેસ અકાઉન્ટ ટુ રીતિકા અકાઉન્ટ. બંને એકાઉન્ટ નથી, પરચેસ એન્ડ રીતિકા. સો બનાવીએ પરચેસ એન્ડ રીતિકા અકાઉન્ટ. So this is our purchase account. Debit and credit. तो परचेस अकाउंट डेबिट साइड શું આવશે? ટુ રીતિકા 60,000. ડેટ તો કે ભાઈ 6 ટુ પરચેસ હા ટુ રીતિકા 60,000. ओके तो परचेस देन आफ्टर विच अकाउंट? रितिका अकाउंट. रितिका अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट. तो रितिका अकाउंट में क्रेडिट साइड શું આવશે? બાય પરચેસ 60,000. Done. तो here we are completed our 6 transaction. Now moving on our transaction number 8, cash account to sales account. So we have cash account. First of all we make a sales account. Here date, particular, ledger folio number, amount. It is a debit side. Here what happened? तो by date, particular, LF and amount, and it is our sales account. Complete. સેલ્સ ના નથી ને બહુ ટ્રાન્ઝેક્શન સેલ્સ ઓકે 2 ટ્રાન્ઝેક્શન જ છે એટલે બહુ કોઈ ઇસ્યુ નહીં આવે. ઓકે તો now on to the sales account. What happened? We are the selling a product when we are the taking a sales account.
સો શું છે 8 નંબર કેશ એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ સેલ્સ એકાઉન્ટ. તો કેશ એકાઉન્ટમાં ડેબિટ છે એટલે લખો શું તો કે ભાઈ ટુ સેલ્સ ડેટ તો કે 8 તો ભાઈ ટુ સેલ્સ ધેન કેટલું છે 30,000 and sales account at the sales account we should to at the right side to buy cash. શું છે amount તો કે ભાઈ 30,000 date તો કે 8 complete. then transaction number 9 month Chintan account to sales account. We have already sales account but we should to make a Chintan account. ઓકે તો ચિંતન અકાઉન્ટ થઈ ગયું. તો ચિંતન અકાઉન્ટ ટુ સેલ્સ એકાઉન્ટ એટ ધ સેલ્સ ચિંતન અકાઉન્ટમાં ડેબિટ કરો ટુ સેલ્સ. ચિંતન અકાઉન્ટમાં ડેબિટ ટુ સેલ્સ 9 નંબરનું ટ્રાન્ઝેક્શન 9 નું ટુ સેલ્સ. વોટ ઇઝ ધ અમાઉન્ટ તો કે ભાઈ 30,000. 30,000 બહુ આવે કન્ફ્યુઝ કરી દે. ઓકે ઓકે ચિંતન એન્ડ સેલ્સ. તો સેલ્સ એકાઉન્ટ ઓલરેડી છે. શું આવશે ક્રેડિટ સાઈડ બાય ચિંતન એકાઉન્ટ. $30,000 complete. then transaction number 13 Ritika account. We are already have a Ritika account to purchase return. તો પરચેસ રિટર્નનું અકાઉન્ટ બનાવવું પડશે. ઓકે પરચેસ રિટર્ન ડેબિટ એન્ડ ક્રેડિટ આવશું. રીતિકા અકાઉન્ટ ડેબિટેડ રીતિકા અકાઉન્ટમાં ડેબિટ કરો. શું તો કે ભાઈ ટુ પરચેસ રિટર્ન. ટ્રાન્ઝેક્શન કેટલાનું છે તો કે ભાઈ 13નું ટુ પરચેસ રિટર્ન અમાઉન્ટ 5,800 કમ્પ્લીટ. એન્ડ ટુ પરચેસ રિટર્નમાં કરશું તમે બાય રીતિકા અકાઉન્ટ ડેટ 13 by Ritika account. How many? By or Ritika account 5,800 complete. चलो आ थ्यू परचेस रिटर्न. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 13 પછી અગેન 13 સેલ્સ એકાઉન્ટ ટુ ચિંતન અકાઉન્ટ. વી હેવ સેલ્સ રિટર્ન અકાઉન્ટ. તો અહીંયા બનશે સેલ્સ રિટર્ન અકાઉન્ટ. ડેબિટ એન્ડ ક્રેડિટ. તો સેલ્સ રિટર્નમાં શું છે સેલ્સ રિટર્ન અકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ ચિંતન અકાઉન્ટ. તો આપણે સેલ્સ રિટર્નમાં ડેબિટ સાઈડ લખવાનું છે ચિંતન અકાઉન્ટ. સેલ્સ રિટર્ન ટુ ચિંતન ડેટ 13 ટુ ચિંતન અકાઉન્ટ. હાઉ મેની 4,800. ઓકે એન્ડ ચિંતન અકાઉન્ટમાં લખો રાઈટ સાઈડ by sales return chintan account. Where is the chintan? Okay, by sales return 4,800 complete. now wages account, insurance account, cash and bank. cash અને bank account છે, wages અને insurance account ક્રિએટ કરવાનું છે. ઓકે okay, this is our wages account.
debit and credit wages, and another account is which one? Insurance. Okay, insurance account, debit and credit. તો વેજીસમાં ડેબિટ સાઈડ લખો તમે, વેજીસ કેસ ઉપર થયું હતું, આપણે ટ્રાન્ઝેક્શન લખ્યું હતું ત્યારે કે ભાઈ ટુ કેશ 15 લાસ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન છે, લાસ્ટ જ છે ને, ના સોરી 14 છે. શું આવશે? ટુ કેસ. શું છે અમાઉન્ટ તેની? તો કે ભાઈ 1000. તો કેસમાં ક્રેડિટ થશે, કેસ બાય વેજીસ કેટલા છે? 1000. ધેન શું છે? ઇન્સ્યોરન્સ એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ બેંક એકાઉન્ટ. તો ઇન્સ્યોરન્સ એકાઉન્ટમાં ડેબિટ કરો ટુ બેંક. શું છે અમાઉન્ટ? 3000. બેંક એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ કરો બાય ઇન્સ્યોરન્સ કેટલા છે? 3000. લાસ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇઝ કેસ અકાઉન્ટ ટુ ચિંતન અકાઉન્ટ. ડન. તો પેલા કેસ એકાઉન્ટમાં ડેબિટ કરવાનું છે 15માં કે ટુ ચિંતન. હાઉ મેની? તો કે ભાઈ 18000. અને ચિંતન એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઈડ લખો બાય કેસ 18000 ચિંતન બાય કેશ. હાઉ મેની? તો કે ભાઈ 18000. ડન. એક વખત જરાક નજર મારી લ્યો, કઈ ભૂલ નથી ને? ઓલ થિંગ ઇઝ પ્રોપર ઓર નોટ? I hope there are nothing mistake. Okay છે, right. Complete. All transactions are complete. So here we are finishing this calculative sum. Then in તમારી જે 2019નું પેપર છે એનો જ પ્રશ્ન છે, સેમ ક્વેશ્ચન તમને એક્ઝામમાં આવશે. સો પ્લીઝ બી પ્રિપેર ફોર જનરલ એન્ડ લેજર પોસ્ટિંગ બીકોઝ 2 ક્વેશ્ચન ઇઝ કમિંગ ફ્રોમ ધીસ ચેપ્ટર ફોર ધીસ practical portion. Done છે. Here I am finishing this lecture. In the next lecture we will meet with our next practical portion of trial and balance account. Done. Next માં આપણે ટ્રાયલ બેલેન્સ ઉપર કઈ રીતે બને છે એના ઉપર વાત કરશું. Here I am finishing my lecture. I hope you all are enjoy it. You all are very well understood it. Next lecture માં we will meet again. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત. Thank you.